이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing, and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now, this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped down in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?'" The splendor of the King, clothed in majesty. I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Joy, he wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little
Nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Ginnell, but I'll tell you, his name was famous in heaven. 할렐루야. 오늘 수요 성경 강좌를 이렇게 온라인으로 만나게 됨을 진심으로 감사합니다. 참석하신 여러분 한 사람 한 사람에게 주의 은혜와 축복이 넘쳐나시길 간절히 소망합니다. 먼저 우리가 영상을 보셨을 텐데요. 영상 우리에게 참 전도에 대한 소중함을 알게 하는 귀한 영상이 아닌가 생각해 봅니다. 그래서 오늘은 9번째 시간 책임 있는 전도자는 내가 사는 길이다 라고 하는 말씀으로 같이 이 시간 나누기를 원합니다. 전도자에 대한 소중함을 우리가 깨닫는 귀한 시간이 되었으면 좋겠어요. 우리가 여러분들에게 여러 가지 이 온라인 강좌를 통해서 기초적인 내용을 보지만 성경은 참 기초가 매우 중요하고 또 믿음 생활도 기초가 매우 중요함을 우리가 깨달아야 됩니다. 평소에는 모르지만 어려움이 오거나 시련이 오면 분명한 것은 튼튼한 사람과 그렇지 않은 사람이 구별되기 때문입니다. 그래서 오늘 우리가 전도자, 전도라는 것은 무엇인가 같이 나누기를 소망해 봅니다. PPT 그림을 먼저 보여드리는데 이 PPT 그림에서 여러분들 느끼는 감정은 무엇일까요? 예수님의 사진 또 사람들의 모습은 참 기쁨이라고 하는 거죠. 왜 기쁨을 이야기해야 되느냐? 우리가 복음을 전할 때 기쁨이 없이는 전달할 수 없기 때문에 우리가 알기 때문입니다. 사람은 외부의 환경과 상관없이 기뻐할 수 있는 이유가 무엇이냐면 내 안에 뭔가 기쁜 차원의 자원이 있기 때문입니다. 어떤 그 기쁨을 끌어낼 수 있는 자원이 우리 가운데 있기 때문이죠. 이 기뻐할 수 있는 자원, 또 사람이 어떠할 때 기뻐할 수 있느냐 하면 사랑을 받으면 내 안에 기쁨이 넘친다고 이야기해요. 이 기쁨이 가득 차오르면 그 사람이 이제 자신감이 생긴다고 얘기합니다. 컨피던스라고 얘기하는데 그 자신감이 생기면 사람은 쉽게 어려운 것도 이겨나갈 수 있습니다. 전도라고 하는 것은 무엇일까? 기쁨을 전하는 것입니다. 내 안에 있는 예수님, 그분이 주신 기쁨을 전하는 거고 또 내가 경험한 예수님을 다른 사람들에게 전하고 경험하는 것을 증거할 때 그 복음이 확산되어지고 전달되어지게 되어 있다라는 것입니다. 그래서 보면 제가 이제 안산에서 사역할 때 안산 동산교회가 있었습니다. 그 동산교회 김인중 목사님이 그 당시에 사역을 하셨는데 지금은 이제 은퇴하셨지만 그 김인중 목사님이 항상 간증의 서두 부분을 본인이 이제 안산역 앞에 개척을 할 때 스토리를 항상 말씀하시더라고요. 힘들게 반지하 또 주택과 같이 붙어 있는 그 반지하 방에서 몇 평 되지 않는 곳에서 개척을 하고 또 교회에 예배 드리고 그런 모습을 간증을 하시면서 전도하시기 위해서 많은 노력을 하셨대요. 이 부분이 이제 전도 훈련을 많이 받으신 것 중에 하나가 이제 CCC라는 것입니다. 많은 사람들이 이제 복음을 전한다라고 얘기하면 되게 어렵게 생각을 해요. 근데 이 김인중 목사님 얘기하는 게 하나만 기준이 바로 서 있으면 내가 제대로 된 복음에 대한 원리만 알고 있으면 전도는 전달할 수 있다는 거예요. 이분이 말하는 것은 CCC의 사형리예요. 우리가 많은 전도 방법이 있어요. 전도 폭발, 또 다양한 1:1 전도, 이런 전도 다양한 방법들이 있지만 중요한 것은 방법보다도 내가 어느 것을 하나라도 제대로 알고 있어야 된다. 첫째는 복음, 예수 그리스도에 대한 믿음과 복음이 내 안에 먼저 세워져 있어야 복음을 전할 수 있다는 거죠. 그래서 그 안에 이제 내가 복음이 세워지고 그 안에 사영리, 이것을 하나씩 전달만 해도 복음은 전달되어진다, 전도되어진다라고 이분이 말씀하십니다. 그래서 제가 사형리에 대해서 잠시 말씀을 드리려고 합니다. 이 사형리가 무엇이냐면요. 첫째 원리, 4가지 원리를 이야기해요. 그래서 자연과 이 모든 것에는 법칙이 있듯이 하나님과 사람 사이에도 법칙이 있다는 거예요. 4가지 영적인 원리가 있다라는 거예요. 첫 번째 원리는 뭐냐? 하나님은 당신을 사랑하시는 겁니다. 당신을 향한 이 세상 사람들을 향한 놀라운 하나님의 원대한 계획이 갖고 있으시다는 거예요. 그 계획을 우리가 알아야 된다는 거죠. 두 번째 원리는 뭐냐? 그 계획과 원리를 우리가 알아야 되는데 사람이 죄에 빠져서 하나님으로부터 벗어났습니다. 떠나 있어요.
그래서 이 죄 때문에 우리가 죄의 삭은 사망이에요. 내가 죽어야 됩니다. 죽어야 내 죄가 모든 것이 적이 되는데, 그렇다면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 로마서의 바울이 이야기합니다. 그런 것처럼 우리가 죄의 삭을 치루어야 되는데, 그렇다면 어떻게 되느냐? 3원리로 넘어가요. 이 죄의 삭을 치르기 위해서 하나님이 우리를 창조하셨잖아요. 아름답게 지으셨고 하나님과 에덴 동산에서 아름다운 교제를 나눴던 그런 사람들이었잖아요. 결론은 죄 때문에 멀어졌는데, 죄의 삭을 사망을 치르기 위해서 죄의 3원리 누가 필요하느냐? 내가 죽어야 되는데 나를 대신해서 돌아가신 분 예수 그리스도가 우리에게 필요하다는 것입니다. 그러면 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 죄를 해결할 수 있어요. 그래서 요한복음 14장 6절에 보면 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 라고 말씀합니다. 예수 그리스도만이 우리의 생명을 살릴 수 있다는 거예요. 하나님과의 관계를 회복시켜 주실 수 있다는 거예요. 그래서 네 번째 원리는 예수 그리스도를 이제 나의 구주로 영접하고, 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬어요. 이제는 어떤 사람이냐? 내가 이 사영리를 다 배운 다음에는 이 CCS에서 얘기하는 사형리의 마지막 부분은 뭐냐면, 내가 내 주인의 내 마음의 의자에 앉아 있었어요. 내가 주인인 것처럼 살았어요. 내 마음대로 살았습니다. 그러나 예수 그리스도를 영접하고 주님의 자녀가 된 우리는 내 주인의 자리에, 내 의자 자리에 누가 앉아 계시느냐? 예수님이 앉아 계신 거예요. 주님이 앉아 계신 거예요. 그래서 주님이 원하는 대로 살아가는 것, 이것이 예수 그리스도를 영접한다, 복음을 전한다라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 이 사형리 하나만이라도 우리가 기억하고 있다면 여러분, 복음은 여러분들 쉽게 전할 수 있음을 우리에게 알려주고 있습니다. 그래서 교회가 건강한 교회가 되기 위해서는 항상 영적인 훈련, 복음 전하는 훈련이 돼 있어야 돼요. 우리가 사는 시대 속에서 영적 싸움이 얼마나 많이 있습니까? 이 싸움에서 승리하기 위해서는 우리가 꼭 복음에 무장되어 있고 열심히 우리가 트레이닝을 받아야 합니다. 그래서 참된 복음을 전하기 위해서 신앙도 마찬가지로 어려운 사람을 돌보는 교회, 그래서 이 지역에 예수를 알지 못하는 사람들에게 복음을 전할 때 하나님은 살아계시는 것을 여러분들이 경험할 수 있어요. 여러분, 중요한 것은 복음은 내가 열심히 전하지만 전하는 사람들이 은혜 받기보다는 복음 전도자가 더 은혜를 받아요. 그리고 전도자가 살아있으면 복음은 저절로 확장되어지게 되어 있습니다. 그래서 건강한 교회, 건강한 몸은 무엇을 의미하냐? 교회에서는 성령 충만한 사람, 내 안에 예수님이 살아계신 사람, 그러니까 감정 표현 잘 풀어질 때 소통할 수 있고, 전도하기 위해서 기쁨을 유지할 수 있는데, 기쁨을 유지할 수 있는 키가 뭐냐? 내 안에 누가 계시느냐. 기쁨을 보존하는 방법은 내 안에 계신 예수가 있어야 나를 통해서 환경이 변화되고 또한 주변이 변화되어서 복음을 전할 수 있다라는 거예요. 이제 오늘 간단하게 오늘은 요약으로 짧게 마치려고 하는데요. 첫 번째, 전도자는 이 사랑의 표현이 들어가야 돼요. 그래서 사랑하면 전도하게 되어 있습니다. 가족이, 자녀가 예수를 안 믿어요. 근데 그들을 사랑하잖아요. 사랑하니까 그것을 표현하기 위해서 어떻게 해요? 복음을 전하고 예수를 알게 하셔야죠. 그래서 전도는 왜 필요하냐? 전도는 주님의 분부 명령입니다. 사마리아와 땅끝까지 이르러, 예루살렘과 사마리아와 땅끝까지 이르러 온 땅의 증인으로 우리가 세워야 될 사명이 우리 가운데 있습니다. 또 전도는요, 자기 구원의 성취예요. 나만 구원받는 게 아니라 더 나를 하나님께서 택한 이유는 나를 통해서 복음이 전달되어지기 위해서입니다. 전도는 또 빚을 갚는 거예요. 빚. 무슨 빚이냐? 내가 예수님께 빚진 자로 살아요. 바울이 로마서에서 내가 세상 사람들의 빚진 자로 살아갑니다. 이 빚이 무슨 빚이냐? 내가 하나님이 나를 택했는데, 나를 죄로 밖에 죽을 수 없는 자녀를 택했으니 내가 죽어야 되는데 이 죄를 주님이 사하시고 용서하셨단 말이에요. 그 값을 치루었어요. 예수님의 피값으로. 그렇다면 그 값을 치른 분에 대해서 대가를 내가 어떻게 해야 되느냐? 내가 복음 전하는 것으로 그것을 대신하는 것입니다. 또 전도는 화를 피하는 것입니다. 또 전도는 상대를 구원하는 길이 돼요. 전도는 사랑과 성령의 열매입니다. 갈라디아서 5장 22절에 보면 9가지 열매 중에 전도가 들어가 있습니다. 전도는 또 축복의 면류관이 됩니다. 내가 복음을 전할 때 나의 축복의 면류관이 전도를 통해서 올 수 있다는 거죠. 두 번째, 전도는 어디서나 해야 돼요. 많은 사람이 전도 어디서 해야 됩니까? 그런 얘기를 하죠. 우리는 전도를 할 때 우리는 씨를 뿌린 자의 삶을 살아가야 됩니다. 나는 씨를 뿌리지만 거두시는 분은 누구세요? 하나님이세요. 그래서 무시로 내가 씨를 뿌려야 돼요. 내 집에서나 직장에서, 병원에서, 길가에서
학교에서 내가 있는 그곳에서 복음을 전하는 거예요. 신앙이 바로 들어간 사람은 전도하게 되어 있습니다. 신앙이 산 사람은 무엇을 들여서도 전도하며 특히 성령 받은 사람은 전도하게 되어 있어요. 내 생애 최고의 사건이 예수님이라면 이걸 전하지 않고는 견딜 수가 없는 거죠. 그래서 예수님 만난 많은 제자들이 복음을 전하는 사역으로 뛰어든 거고 이 땅에도 그런 사명으로 선교사가 처음 들어와서 복음을 전했고 우리들도 우리나라가 전 세계 이제 미국에 이어서 두 번째로 선교사를 많이 파송하는 이유도 내 안에 뜨거운 그 예수님의 열정이 있기 때문에 내가 전하지 않고는 견딜 수가 없다라는 거죠. 세 번째, 그렇다면 전도를 왜 못하나? 전도 못하는 성도는 무엇이냐? 보면 내 안에 구원의 확신이 없어서 그래요. 예수 정말 내 안에 계신가? 그것이 없어서 그래요. 또 내 생활이 성실치 않으면 또 전도 못해요. 여러분, 믿음의 사람들은 부지런해야 되고 성실하셔야 됩니다. 또 불신자를 불쌍히 여기지 않아요. 여러분, 지옥불을 바라보면 어느 교회는 이렇게 외쳐요. 지옥불을 바라보며 죽어가는 영혼을 구원합시다. 그렇게도 구호를 외쳐요. 이것이 그들 예수 믿지 않는 사람들이 나중에 죽어서 지옥 간다면 얼마나 불쌍합니까? 그 마음을, 긍휼하는 마음을 가지셔야죠. 성경에 실제적인 또 지식이 없는 거예요. 그러니까 내가 전도할 때 그러니까 훈련 받아야 된다고 말씀드렸잖아요. 성경 훈련, 말씀을 내가 훈련 받으셔야 돼요. 교회 목사를 통해서 훈련 받아질 때 또 성경 공부 시간에 여러분 들어오셔야 돼요. 또 내가 바로 믿고 바로 살지 못하니까 내 생활이 예수 믿는 자답지 않으니까 복음을 전하지 못하는 거죠. 이것을 여러분들 고치셔야 돼요. 네 번째, 그러면 성경에서 나타난 전도의 명령이 있어요. 그러니까 복음은 내가 좋아서 기뻐서 하는 것보다도 하나님의 명령이 우선순위입니다. 그래서 마가복음에 보면 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라. 이 말씀을 해요. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라 라고 말씀합니다. 두 번째는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지의 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 라고 말씀합니다. 세 번째는 전도 많이 하면 영원토록 비추리라 라고 말씀합니다. 내 어린 양을 먹이라, 병든 자를 고치고 죽은 자들 살리며 문둥이를 깨끗게 하며 귀신을 쫓아내라. 이것이 다 성경에 나타난 전도의 명령이에요. 그렇다면 다섯 번째로 이 부흥하는 교회, 초대교회가 우리가 부흥했어요. 사도행전을 보면 하루에 베드로나 또 많은 사도들이 복음을 전할 때 수천 명이 회개하고 돌아오는 역사가 일어났단 말이죠. 그 역사에 초대교회가 어떻게 해서 그런 역사가 일어났느냐 보면 사도행전을 보면 아시겠지만 하나님의 말씀이 강하게 증거되어질 때, 말씀 중심으로 나갈 때, 또 성령이 충만할 때, 모이기에 힘쓸 때, 떡을 떼며 나누며 함께 모이기에 힘쓰며 복음으로 하나 되어 기도하고 나누었을 때 확장되어졌어요. 복음이. 또 피차 뜨겁게 사랑을 나눌 때 전도되었습니다. 또 전도에 열심히 힘쓸 때, 우리가 복음 전합시다 열심히 힘쓸 때, 또 교회가 평안할 때, 또 칭찬과 기적과 좋은 소문이 퍼질 때 확장되어졌습니다. 그러면 여섯 번째, 전도해야 할 이유가 우리 가운데 있습니다. 왜냐하면 좋은 소식을 내가 받았어요. 그럼 받은 걸 나만 가지고 있는 인생이 아니라 나누셔야죠. 좋은 소식을 전해야 합니다. 우리는 좋은 소식을 전해 들은 자로서 주님이 택한 이유는 나를 통해서 다른 사람들에게 복음을 전하는 거죠. 이스라엘 백성들을 하나님이 택하셨어요. 그 이유는 이스라엘 백성을 통해서 정말 저 죽어가는 하나님 알지 못하는 영혼들을 구원하기 위한 원대한 꿈과 계획이 있으셨단 말이죠. 그런데 그들이 그 사명을 감당하지 못할 때 하나님 책망해주고 고난도 주고 역경을 주셨어요. 그래서 깨닫고 돌아오기를 바라죠. 오늘날 우리들이 하나님이 나를 택하신 이유는 부름받은 사명자가 있는 사명자죠. 그 사명자로 살기를 원하는 거예요. 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 나를 통해서 가족이 구원받고, 나를 통해서 이웃이 구원받고, 나를 통해서 정말 예수를 알지 못하는 사람들이 참된 소망, 리고렌 목사님이 목적이 이끄는 삶을 통해서 사람들은 하나님께서 분명히 목적과 뜻이 있어서 이 땅에 보내셨는데 목적과는 다른 인생을 살다 보니까 참된 삶의 의미를 알지 못한다. 그래서 우리에게는 삶의 정확한 하나님의 운전하신 Purpose Driven Church라고 얘기해서 목적이 이끄는 교회를 세우셨단 말이죠. 그러니까 우리 교회도 하나님의 뜻과 계획이 있는 교회예요. 그 하나님이 기뻐하시는 교회, 하나님이 진정으로 원하시는 교회를 세우기 위해서 무엇을, 건물도 세우셨지만 건물이 아니라 우리 사람 한 사람들이 교회로서의 사명을 감당하기를 주님은 원하신다는 거죠. 그래서 예수님께서도 부활 승천할 때 제자들에게 무엇을 얘기했는데 세상 끝날까지 내가 너희와 함께하리라. 그리고 성령 충만해져서 너희들이 마가다락방에서 성령 충만해서 그 복음을 받은 자로서 이제는 너희들이 흩어져서 복음을 전하라. 그 사명을 주신 것과 마찬가지입니다. 세상 끝날까지 우리들이 하나님의 복음을 전하는 사명자로 살아가야 되는 것입니다. 그리고 주님의 최대 명령이고요. 전도해야 될 일은 생명을 구원하는 것입니다.
또 자기 구원의 길이에요. 또 속죄함을 받는 길입니다. 우리 하나로 중앙교회는 감리교회입니다. 감리교회가 영국 교회 성공회로부터 시작을 했는데 성공회가 타락해져 가고 하나님이 기뻐하는 교회가 되지 않을 때 웨슬리 목사님께서 성공회의 개혁을 외치고 복음으로 돌아가자라고 외쳤어요. 그렇게 되지 않았을 때 웨슬리를 따랐던 사람들이 이제 감리교회, 메토디스트라고 해서 정말 규칙을 정해서 하나님 뜻대로 훈련받아서 열심히 훈련받아서 소그룹을 만들고 그 소그룹을 통해서 어려운 이웃들을 돕고 했을 때 웨슬리를 통해서 영국 교회가 변화되었던 것처럼 주님은 오늘도 우리 교회를 통해서 지역이 변화되길 원해요. 그래서 웨슬리 목사님이 가장 크게 외친 게 세계는 나의 교구다. The world is Parish라고 하는 것을 구호를 외쳐서 이분이 말을 타고 복음을 전했어요. 그래서 말을 타고 복음 전한 것만 지구를 수십 바퀴 돌았다라고 얘기하시더라고요. 그래서 우리는 무엇입니까? 내가 그렇게 하진 못할지라도 내가 있는 그곳에서 가정이나 일터의 사업장에서 만나는 사람들에게 올바른 복음을 전하는 사명자로 살아가야 되는 것입니다. 그래서 오늘 이 수요 성경 강좌를 우리가 들은 분들은 우리가 처음에 본 영상, 제너의 영상처럼 때로는 내가 복음을 전했지만 사람들이 듣는 건가? 정말 회개하고 바로 알아들을까? 이런 고민도 있을지 모르겠지만 내가 전하면 거두시는 분은 하나님이신 거예요. 내가 오늘 작은 씨앗을 부릴지라도 겨자씨만한 믿음이 이 산을 들어 저 산으로 옮기는 그러한 믿음이 되는 것처럼 하나님께서는 그 믿음 갖고 복음을 전할 때 하나님이 역사하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘 강의 듣는 여러분들이 항상 하나님께서 함께 하심을 믿고 하나님의 일꾼임으로 복음을 전하고 정말 우리 감리교인은 때를 얻든지 못 얻든지 전도하는 사명자로 살아가는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 오늘 이렇게 수요 성경 강좌로 전도에 대해서 훈련받게 하시니 감사합니다. 전도자의 기쁨이 있습니다. 내가 복음을 전함으로 내가 먼저 하나님의 뜻을 깨닫고 은혜를 경험하게 하시고 내 안에 주님이 거하심을 믿고 그분을 증거할 수 있는 우리 모든 전도자의 사명을 감당하는 우리 하나로 중앙교회 모든 성도가 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 건강 주시고 능력 주셔서 이 땅이 복음화될 수 있도록 우리 교회가 더욱더 구원의 방주 역할을 감당할 수 있도록 동역자를 세우시고 일꾼들이 전도자들이 넘쳐나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.